અમે શ્રી કેજે પોલિટેકનિકમાં સ્ટુડન્ટ છે. અમારું સબ્જેક્ટનું નામ છે સ્વિચ ગેર એન્ડ પ્રોટેક્શન. તેમાં અમને ટોપિક આપવામાં આવ્યો છે ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મ. તેના વિશે અમે લોકો સમજાવીશું. મારું નામ છે સિંધાને દેવાન. મારું નામ રોનક સાહુ. મારું નામ પાડેલ આનંદ. મારું નામ શુક્લા નિષ્ઠા. મારું નામ ઈશિકા સિંહ. Topic is optical potential transformer for central action. Optical potential transformer are advanced potentials for measuring and transforming electrical signals in power systems. Optical potential transformer એવા એડવાન્સ ડિવાઇસ છે જે પાવર સિસ્ટમમાં ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલને મેજર કરવા માટે વપરાય છે. They utilize optical technologies to achieve high accuracy and safety in voltage sensing, making them ideal for modern applications. તે વોલ્ટેજ સેન્સિંગ ઉચ્ચ ચોકસાઈ અને સલામતી પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓપ્ટિકલ ટેકનોલોજી ઉપયોગ કરે છે, જે તેમને આધુનિક એપ્લિકેશન માટે પ્રદાર્થ બનાવે છે. ટ્રેડિશનલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર્સ reduce high voltage for measurement and protection but face challenges like electromagnetic interference, bulkiness and thermal limits. પરંપરાગત ટ્રાન્સફોર્મર માપન અને રક્ષણ માટે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ઘટાડે છે, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક હસ્તક્ષેપ, બલ્કનેસ અને થર્મલ મર્યાદા જેવા પડકારોનો સામનો કરે છે. Optical potential transformers overcome these issues by using optical fibers for signal transmission, enhancing performance and immunity to environmental disturbances. Optical potential transfer માટે optical fiber ઉપયોગ કરીને આ મુદ્દાઓ પર કાબૂ મેળવે છે, કાર્યક્ષમતા વધારો કરે છે અને पर्यावरणीय विषय सामने प्रतीक्षा करे छे. आज ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने वाला हूँ. द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एड्रेस द नीड ऑफ मोर एक्यूरेसी एंड रिलायबल वोल्टेज मेजरमेंट इन पावर सिस्टम. हम ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की मदद से ज़्यादा एक्यूरेसी और रिलायबल वोल्टेज तरीके से मेजर कर सकते हैं इन पावर सिस्टम. Traditional transformer dating back to 19th and 20th century relied on electromagnetic induction but faces some challenge like electromagnetic interference and limitation in high voltage scenario. पहले के समय के ट्रांसफार्मर जैसे कि 19 और 20वीं सेंचुरी में ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर पर काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी को फेस करना पड़ता है, जैसे कि electromagnetic interference and limitation in high voltage scenario. Advance in optical technology and fiber optic in the late 20th century enable research to explore optical method to overcome this issue. By the early 200 optical potential transformer prototype and commercial model emerged, offering improved accuracy, bandwidth in interference immunity. जैसे जैसे एडवांस हुए ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और फाइबर ऑप्टिक 20th सेंचुरी ने हमको परमिशन दिया कि हम अलग अलग उपाय से खोज करें जिससे इस तकलीफ को कम किया जा सकता है. 2000 चालू होने से पहले नया ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रोटोटाइप कमर्शियल मॉडल को एक साथ जोड़ा गया, जिसकी वजह से हमको हाई एक्यूरेसी विथ बैंडविड्थ एंड इंटरफेरेंस इम्यूनिटी देखने को मिला. दिस इनोवेशन aligns with the growing complexity of power system and the rise of smart drive. इस सिस्टम को बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया. इसकी मदद से मुश्किल पावर सिस्टम को इजीली बनाया जा सकता है. ટ્રાન્સફોર્મરના એડવાન્ટેજ હાઈ એક્યુરેસી એન્ડ પ્રિસિશન, એટલે કે એક્યુરેસી વધારે હોય છે અને તે એક્ઝેક્ટ રીડિંગ આપે છે. ઇમ્પ્રુવડ સેફટી, તે સેફટીમાં ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. વાઇડ બેન્ડવિડ્થ, તેની બેન્ડવિડ્થ છે એ પહોળી છે. કોમ્પેક્ટ એન્ડ લાઇટ વેઇટ ડિઝાઇન, તે વજનમાં હલકું હોય છે અને તેની ડિઝાઇન કોમ્પ્લિકેટેડ નથી.
રિસાયન્સ ઇન હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લિકેશન તે હાઈ વોલ્ટેજ એપ્લિકેશનમાં વપરાય છે. મિનિમમ પાવર લોસ તેમાં પાવર લોસ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. લોંગ ટર્મ રિલાયબિલિટી તેની રિલાયબિલિટી લાંબા સમયની હોય છે. સપોર્ટ ફોર સ્માર્ટ ગ્રીડ ટેકનોલોજી તે સ્માર્ટ ગ્રીડ ટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલી છે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફિયરન્સ ઇમ્યુનિટી રિડ્યુસ્ડ એનર્જી લોસ તેમાં એનર્જી લોસ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. અને મિનિમમ મેન્ટેનન્સ તેમાં મેન્ટેનન્સ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. હાઈ ઇનિશિયલ કોસ્ટ શરૂઆતી ખર્ચ ખૂબ જ વધારે હોય છે. કોમ્પ્લેક્સ ઇન્સ્ટોલેશન એન્ડ કેલિબ્રેશન એનું ઇન્સ્ટોલેશન કરવું ખૂબ જ જટિલ છે. લિમિટેડ અવેલેબિલિટી ઓફ એક્સપર્ટાઇઝ એટલે કે તેના પાર્ટ્સ માર્કેટમાં મળવા ખૂબ જ અઘરા છે. એન્વાયરમેન્ટ સેન્સિટિવિટી એટલે કે તેને પર્યાવરણની અસર થાય છે. ડિપેન્ડન્સી ઓન ઓપ્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ તે ઓપ્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ ઉપર આધારિત છે. ટેકનોલોજી ઇન્ટિગ્રેશન ચેલેન્જ એ નવી ટેકનોલોજીઓને ચેલેન્જીસ આપી શકે છે. ફ્રેગિલિટી ઓફ ફાઇબર ઓપ્ટિકલ કેબલ્સ એટલે કે તેમાં જે વપરાતા કેબલ્સ હોય છે તે ખૂબ નબળા હોય છે. લોંગર લીડ ટાઈમ ફોર રિપેર ઓર રિપ્લેસમેન્ટ એટલે કે તેના પાર્ટ્સને રિપેર કરવા માટે ઘણો સમય લાગે છે. Optical potential transformer. 6. Need of the system. Accurate measurement. Traditional transformer struggle with precision, accurate pressure in high frequency and transient condition. તાપમાન પરંપરાગત ટ્રાન્સફોર્મરના ચોક્કસ તાપમાન જાળવવી જોઈએ. ખાસ કરીને ઉચ્ચ ફ્રીક્વન્સી અને ઉચ્ચ વોલ્ટેજ પર તાપમાન ચોક્કસ રહેવું જોઈએ. ઇમ્યુનિટી ટુ ઇન્ટરફિયરન્સ. ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફર ઓફર રિલાયબલ performing in environment with electromagnetic noise. Optical potential transformer ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વાતાવરણમાં બરાબર કામ કરતું હોવું જોઈએ. લિમિટેશન એટ હાયર વોલ્ટેજ while optical potential transformer ઉચ્ચ વોલ્ટેજના એપ્લિકેશન પરંપરાગત ટ્રાન્સફોર્મરમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ઘણી મર્યાદાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે વજન, વોલ્ટેજ ઇન્સ્યુલેશન, થર્ડ કોસ્ટ, પછી ટ્રાન્સફોર્મરનું આયુષ્ય. સેફ્ટી એન્ડ આઇસોલેટિંગ. ફાઇબર ઓપ્ટિકલ પ્રોટેક્ટિંગ ઇલેક્ટ્રો ઇન્સ્યુલેટર રેડિએટિંગ રિસ્ક ઇન હાઈ વોલ્ટેજ સિસ્ટમ. ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર આઇસોલેટ પ્રદાન કરે છે જે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ સિસ્ટમમાં જોખમ આવતું બચાવે. સ્માર્ટ ગ્રીડ કેપેસિટી. As a power system become more compact, optical potential transformer real time monitoring and advanced grid measurement. Smart grid સુરક્ષા. જ્યારે પાવર સિસ્ટમમાં જટિલ બને છે ત્યારે ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ અને આયુષ્ય ગ્રીડ મેનેજમેન્ટ સંપર્ક કરે છે. છે ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર. મેં લિમિટેશન એટલે મર્યાદાઓ સમજાવી રહ્યો છું. હાઈ કોસ્ટ મોર એક્સપેન્સિવ દેન ટ્રેડિશનલ ટ્રાન્સફોર્મર ડ્યુ ટુ એડવાન્સ મટીરિયલ એન્ડ ટેકનોલોજી. આ નવા પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર માટે ખાસ મટીરિયલ અને ટેકનોલોજી વપરાય છે જેનાથી વપરાશમાં મોટું ટ્રાન્સફોર્મર છે. Complex installation requires specialized executing for step and calibration. આ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર લગાવવાનો સેટ કરવો મુશ્કેલ છે જેમાં નિષ્ફળતાની જરૂર પડે છે. Sensitive environment factor. Performance can be affected by temperature, moisture and of mechanical. Slip in fiber opticals. વારંસગાર પરિબળો અને સંવેદનશીલતા. બેઝ અથવા
ઓપ્ટિકલ ફાઇબર અસર ઇલેક્ટ્રિક વાયરસ્કાર પરિબળો અને સંવેદનશીલતા હવામાન ભેજ અથવા ઓપ્ટિકલ ફાઇબર પર મેકેનિકલ દબાણ જેથી વાપરતો તેની કામગીરી પર અસર કરે છે વાયરસ્કાર પરિબળ અને સંવેદનશીલતા હવામાન ભેજ અથવા ઓપ્ટિકલ ફાઇબર પર મેકેનિકલ દબાણ જેવી બાબતો તેની કામગીરી પર અસર કરે છે લિમિટેડ માર્કેટ એપ્લિકેશન traditional transformer are still more widely used limiting OPT availability વધુ ઓછું વપરાશ પરંતુ ટ્રાન્સફોર્મર વધુ લોકપ્રિય છે જેના કારણે આ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર ઉદ્યોગમાં ઘટાડો થાય છે મેન્ટેનન્સ ચેલેન્જ optical component may require careful handling and periodic inspection મેન્ટેનન્સની મુશ્કેલી આના ઓપ્ટિકલ કારણોની સારી રીતે જાણવું પડે છે જેને કારણે મુશ્કેલી આના ઓપ્ટિકલ ભાગોને સારી રીતે જાણવું પડે છે અને તેના સમાધાનને તપાસવું પડે છે સાઇઝ એન્ડ વેઇટ સમ OPT design can be weighted heavily than traditional transformer can be a disadvantage in space constrained environment મોટું કદ અને વજન કેટલાક ડિઝાઇન પરંપરાગત ટ્રાન્સફોર્મર કરતાં મોટી અને વધારે હોય છે તેની જગ્યા ધરાવતી જગ્યાઓ માટે એક સમસ્યા બની શકે છે ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का विकास 1970 और 1980 के टाइम में चालू हुआ जब फाइबर ऑप्टिक लेजर टेक्निक में प्रतीक हुआ। इस टेक्निक ने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट को मोर एक्यूरेसी सेफ और पॉसिबिलिटी प्रोवाइड की। ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का विकास 1970 और 1980 के टाइम में चालू हुआ जब फाइबर ऑप्टिक और लेजर टेक्निक में प्रतीक हुआ। इस टेक्निक ने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट को मोर एक्यूरेसी सेफ्टी और हल्का बनाने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड की। ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके मेजरमेंट के लिए न्यू मेथड को इंट्रोड्यूस किया और ये मोर एक्यूरेसी होने के साथ साथ लाइट वेट और सेफ्टी भी था। 1919 के समय में ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पावर ग्रिड मॉनिटरिंग और हाई वोल्टेज सब स्टेशन के लिए यूज किया जाने लगा और इसको लॉन्ग डिस्टेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी यूज किया जाने लगा और इसको स्मार्ट ग्रिड सिस्टम के रूप में भी यूज कर रहे हैं सब। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक ऑप्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर એ એક વિશેષ ઉપકરણ છે જે પરંપરાગત વિદ્યુત ચુંબકીય જગ્યાએ ઓપ્ટિકલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઉચ્ચ વિદ્યુત દબાણ એપ્લિકેશન ઓફ ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર એક ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર એ એક વિશેષ ઉપકરણ છે જે પરંપરાગત વિદ્યુત ચુંબકીય જગ્યાએ ઓપ્ટિકલ ટેકનોલોજી ઉપયોગ કરીને ઉચ્ચ વિદ્યુત દબાણવાળા ચોક્કસ વોલ્ટેજ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે નીચે તેના મુખ્ય ઉપયોગો છે પહેલું છે ઉચ્ચ વિદ્યુત દબાણનું માપન ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર એક્સ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજ અને અલ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજ સિસ્ટમ ચોક્કસ વોલ્ટેજ મોટરિંગ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે વિદ્યુત ચુંબકીય ખેલને ઓછું રાખીને સેંકડો કિલોવોલ્ટથી 1000 કેવી વોલ્ટથી વધુ સુધીના વોલ્ટેજ માપી શકે છે બીજું છે ઇમ્પ્રૂવ સેફ્ટી એન્ડ કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન ઓપ્ટિકલ પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર આઇસોલેશન અથવા તેલ ભરેલા ટ્રાન્સફોર્મર
ટ્રાન્સફોર્મર પર નિર્ભર ન હોવાથી ઉચ્ચ વિદ્યુત સ્થાન સાથે સંબંધિત જોખમમાં ઘટાડે છે. ત્રીજું છે ડિજિટલ સબસ્ટેશન. ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સફોર્મર ડિજિટલ સબસ્ટેશન મહત્વપૂર્ણ છે જ્યાં માપનું ડિજિટલ સિગ્નલમાં સીધું રૂપાંતર કરવામાં આવે છે જે ગ્રીડ ઓટોમેશન અને સંદેશ વ્યવસ્થાને અનુકૂળ બનાવે છે. ચોથું છે પાવર સિસ્ટમ ઇન્ટરવ્યૂ અને પ્રોટેક્શન. ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સફોર્મર પ્રોટેક્શન રિલે માટે સમય વોલ્ટેજ ડેટા પ્રદાન કરે છે જે ઝડપી અને ચોક્કસ ખામી શોધ અને અલગ ભાવ સુનિશ્ચિત કરે છે. તેમની ઊંચી ચોકસાઈ ગ્રીડ સ્થિરમાં મોટરિંગ યોગદાન કરે છે. પાંચમું છે વાઇડ બેન્ડ મેઝરમેન્ટ. તે મૂળભૂત ફ્રીક્વન્સી અને હાર્મોનિક બંને માપવા સક્ષમ છે જે પાવર ગુણવત્તાના વિશ્લેષણ માટે આવશ્યક છે. ટ્રાન્સફોર્મર જેને વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મર પણ કહેવામાં આવે છે તે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ટ્રાન્સફોર્મર પર છે જે પાવર સર્કિટમાં વધારે વોલ્ટેજને મેઝરમેન્ટ કરવા માટે વપરાય છે. ટ્રાન્સફોર્મરમાં કોર એ લેમિનેટેડ હોય છે જે સ્ટીલ અને આયર્નમાંથી બનાવવામાં આવે છે જેનાથી લો રિએક્ટન્સ પથ મળે છે અને હિસ્ટેરિસિસ લોસ અને આયર્ન લોસ ઓછો થઈ શકે છે. પોટેન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મરના પાર્ટ્સ પહેલો કોરને મેગ્નેટિક મટીરિયલ દ્વારા લેમિનેટ કરવામાં આવે છે જેથી સરળતાથી ફ્લક્સ ફ્લો થાય. તેનું લેમિનેશન સ્ટીલ અને આયર્નના મટીરિયલમાંથી કરવામાં આવે છે જેથી હિસ્ટેરિસિસ લોસ અને એડી કરંટ લોસ ઓછો થાય છે. પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગને હાઈ વોલ્ટેજ લાઇનની પેરેલલમાં જોડવામાં આવે છે અને તેના ટર્ન્સ ઓછા અને જાડા હોય છે. સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગને મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે જોડવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે વોલ્ટ મીટર. તેના વાઇન્ડિંગના ટર્ન્સને હાઈ વોલ્ટેજ અને લો વોલ્ટેજના રેશિયો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. ઇન્સ્યુલેશનમાં ટ્રાન્સફોર્મરને પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગને એકબીજાથી અલગ કરવા માટે અને શોર્ટ સર્કિટથી બચાવવા માટે ઇન્સ્યુલેશન કરવું જરૂરી છે. ઇન્સ્યુલેશનમાં ઓઇલનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગમાં ટ્રાન્સફોર્મરમાં પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં ટર્મિનલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેના દ્વારા હાઈ વોલ્ટેજ લાઇન અને મેઝરિંગ ઇક્વિપમેન્ટને કનેક્ટ કરી શકાય છે. પ્રોટેક્ટિવ એલિમેન્ટ એ પ્રોટેક્શન માટે હોય છે જેના દ્વારા ડસ્ટ મોઇસ્ચર જેવા એન્વાયરમેન્ટ એલિમેન્ટ દૂર રહી શકે છે.